Dear students, after completion of the laws of electrolysis and conductance and resistance, now we will start the next and very important part of the electrochemistry, that is the galvanic cell or Holtec cell. Put the headline: galvanic cell or Holtec cell. Galvanic cell, or you can say Holtec cell. Galvanic cell or Holtec cell. Now you should not forget, we have seen in earlier lectures, there are two types of the cells we study in electrochemistry. Number one, electrolytic cell, and second, Holtec cell. Now the electrolytic cell already we have completed, that converts electrical energy into the chemical energy, and the cell which we are going to study here, that is galvanic cell, it converts the chemical energy into the electrical energy. So very first point is now very important, this converts chemical energy into the electrical energy. So galvanic cell or Holtec cell, Galvano and Holtec are the name of the scientist Holtas. So these cells converts chemical energy into the electrical energy. It involves spontaneous redox reactions. Galvanic cell or Holtec cell involves the spontaneous redox reactions. काय इन्व्हॉल्व होतात? रिडॉक्स रिॲक्शन्स. पण नुसत्या रिडॉक्स रिॲक्शन म्हणून चालणार नाही, ह्या स्वतःहून घडणाऱ्या रिडॉक्स रिॲक्शन असतात. स्वतःहून घडणाऱ्या म्हणजे त्या रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस व्हावेत याच्यासाठी आपल्याला एक्सपेरिमेंटल कंडिशन तशी डेव्हलप करावी लागते, तर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिॲक्शन म्हणतो. जसं फॉर एक्झाम्पल रेन हा इथे ठिकाणी स्पॉन्टेनियस आहे, पाऊस हा स्पॉन्टेनियस आहे. पाऊस जोपर्यंत त्याला त्या प्रकारच्या कंडिशन डेव्हलप होत नाहीत, प्रेशर, ह्युमिडिटी, या सर्व परिस्थिती जोपर्यंत डेव्हलप होत नाही तोपर्यंत पाऊस येत नाही. आता आजकाल इथे माणसाने काय केलेलं आहे की आर्टिफिशियल कंडिशन तसे डेव्हलप करायचे आणि पाऊस आणायचा. म्हणजे थोडक्यात काय, स्पॉन्टेनिटी घडवून आणायची. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे ती स्पॉन्टेनियसच आहे, परंतु जर आपण त्या प्रकारच्या परिस्थिती जर डेव्हलप करून ठेवल्या, स्पॉन्टेनियस ती प्रोसेस व्हावी याच्यासाठी, तर त्या प्रोसेस होऊ शकतात. तसं इथे रिडॉक्स रिॲक्शन आहेत, पण रिडॉक्स रिॲक्शन मध्ये अशा काही परिस्थिती डेव्हलप करून ठेवायच्या आपण की त्याच ती रिॲक्शन स्वतःहून घडेल. त्यामुळे पॉइंट सेकंड तुम्हाला सांगितलं मी, Holtec cell मध्ये इट इन्व्हॉल्व्स द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिॲक्शन्स. Holtec cell मध्ये काय घडतं? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिॲक्शन्स. Very first, it converts chemical energy into the electrical energy. It involves the spontaneous redox reactions. It involves the spontaneous redox reactions. Point number second. Third point. Here in all these Holtec cell or galvanic cell, anode is negative and cathode is positive. There is no doubt that there is oxidation on anode and reduction on cathode. Like in the electrolytic cell. In the electrolytic cell, there is oxidation on anode and reduction on cathode. But anode is positive and cathode is negative. But here, in the Holtec cell, even though oxidation and reduction takes place on the same electrode, that is anode and cathode respectively, but their charges are opposite. Here anode is negative and cathode is positive. Don't forget. Okay. Now you can now make the perfect definition of anode. What do you call the anode? Many students might have been kept into mind that anode means positive electrode. It is not positive electrode. Anode is the electrode where oxidation takes place, and cathode is the electrode where reduction takes place. You keep into mind the definitions of anode and cathode in this way. What? Anode is the electrode where
oxidation takes place, and cathode is a electrode where reduction takes place. And depending upon the polarity, that will be the half knowledge. पोलॅरिटी वरनं जर तुम्ही ॲनोड कॅथोड लक्षात ठेवत असाल तर ते हाफ नॉलेज राहील. पूर्ण नॉलेजसाठी तुम्हाला म्हणावं लागेल ॲनोड हा असा इलेक्ट्रोड आहे की ज्यावरती ऑक्सिडेशन घडेल, कॅथोड हा असा इलेक्ट्रोड आहे ज्याच्यावरती रिडक्शन घडेल. लक्षात आलं ना? त्यामुळे ॲनोड हा पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे इलेक्ट्रोलिटिक सेलमध्ये, पण आपल्या व्होल्टेज सेलमध्ये मात्र तो निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे. कॅथोड तिथं निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे इलेक्ट्रोलिटिक सेलमध्ये, आणि आपल्या व्होल्टेज किंवा गॅल्व्हॅनिक सेलमध्ये कॅथोड हा पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड हे लक्षात ठेवा. दीज सेल्स म्हणजे व्होल्टेज सेल्स जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ही जी सेल आहे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं जनरेशन करते. जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं जनरेशन करण्याचं काम ही इथे या ठिकाणी डॅनियल सेल किंवा व्होल्टेज सेल करते. तर आपल्याकडे अनेक प्रकारच्या सेल्स आहेत बघा. म्हणजे प्रायमरी फंक्शन काय असेल या प्रकारच्या सेलचं, तर टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं जनरेशन करणे. टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी नीड द गॅल्व्हॅनिक सेल और व्होल्टेज सेल. गॅल्व्हॅनिक सेल किंवा व्होल्टेज सेलचं मेन फंक्शन आहे टू जनरेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Here anode is negative, cathode is positive. It involves spontaneous redox reactions, and galvanic cell or voltaic cell converts the chemical energy into the electrical energy. There are many examples of such type of the voltaic cell. Dry cell is the best example. The cell which we use in the wristwatch or wall clock or remote, all these are the voltaic cells or galvanic cells. Now we are going to study all these cells. या सर्व प्रकारच्या सेल्स आपल्याला स्टडी करायच्या. ज्या सेल आपण कॉमन सेल्स आपण यूज मध्ये आणतो डेली लाईफ मध्ये, या सर्व सेल्स आपल्याला समजून घ्यायच्यात, लक्षात आणायच्यात. पण या सेल लक्षात कधी येतील? ज्यावेळेस आपल्याला त्याचा कन्सेप्ट माहित असेल. तर पहिले कन्सेप्ट लक्षात आणू, क्लिअर करू, आणि नंतर मग वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉमन सेल्स आपण स्टडी करूयात. तर सुरुवात करूयात आपण एक कॉमन गॅल्व्हॅनिक सेल किंवा व्होल्टेज सेल पासून. कॉमन म्हणजे सर्वप्रथम डॅनियल नावाच्या सायंटिस्टने एक व्होल्टेज सेल जनरेट केली होती. डॅनियलने काय केलं होतं? एक व्होल्टेज सेल तयार केली होती, डिझाईन केलेली होती. आणि व्होल्टेज सेलवरनं त्याने लक्षात आणलं होतं की नेमकं फंक्शन कसं असायला पाहिजे, गॅल्व्हॅनिक सेल कसं फंक्शन करते, त्याच्यामध्ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कशा होऊ शकतात. ही पहिली व्होल्टेज सेल किंवा गॅल्व्हॅनिक सेल डिझाईन करण्याचं क्रेडिट हे डॅनियलला जातं, आणि डॅनियलने ही सेल जनरेट केलेली होती. तर डॅनियलने काय केलं होतं हे लक्षात ठेवा, समजून घ्या, लक्षात ठेवा. तर पहिले हेडलाईन देऊ आपण डॅनियल सेल नाव. व्हेरी फर्स्ट सेल इज द डॅनियल सेल. डॅनियल सेल. डॅनियल सेल पहिले प्रिन्सिपल बिलकुल स्टँडर्ड प्रोसिजर नुसार जाणार आपण. प्रिन्सिपल काय? प्रिन्सिपल आहे डॅनियल सेलचं. डॅनियल सेल कन्वर्ट्स chemical energy into the electrical energy. Converts chemical energy into the electrical energy by spontaneous redox reactions. By spontaneous redox reactions. So Daniell cell converts chemical energy into the electrical energy by spontaneous redox reactions. Spontaneous redox reaction ने chemical energy चं conversion तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये करतो. तर डॅनियल सेल कोणत्या प्रकारची सेल आहे? पहिली गोष्ट म्हणजे ती केमिकल एनर्जीचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये करते. कशाने करते? बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन्स. सो डॅनियल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन्स. हे झालं प्रिन्सिपल. पुढे बघू आपण कन्स्ट्रक्शन. व्हॉट इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅनियल सेल? कन्स्ट्रक्शन काय आहे नीट लक्षात ठेवा. Daniell cell consists of the two half cells. It consists of two half cells. Daniell cell मध्ये दोन half cells असतात, लक्षात ठेवा. Consist of the two half cells. In the first half cell, zinc rod is placed in zinc sulfate solution. In first half cell, this is zinc rod, Zn rod, ROD rod, not ROAD road होईल ते, ROD rod, zinc rod placed in ZnSO4
1 मोलार सोल्युशन. पहिला पॉइंट काय सांगितलं, डॅनियल सेल कन्सिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स. इन द फर्स्ट हाफ सेल झिंक रॉड इज प्लेस्ड इन 1 molar zinc sulfate solution, and in the second half cell copper rod is placed in 1 molar copper sulfate solution. Copper rod is placed in 1 molar copper sulfate solution. 1 molar copper sulfate solution. Daniell cell consists of 2 half cells. In the first half cell, zinc rod is placed in 1 molar zinc sulfate solution, and in the second half cell, copper rod is placed in 1 molar copper sulfate solution. 1 molar copper sulfate solution. Zinc rod हा zinc sulfate solution मध्ये ठेवायचा, copper rod हा copper sulfate solution मध्ये ठेवायचा. Now these two rods, that is zinc rod and copper rod, are पाहता यांना एक्सटर्नली कनेक्ट करू, परंतु इंटरनली these two half cells are internally connected by the salt bridge. These two half cells are internally connected by the salt bridge. These two half cells are internally connected by salt bridge. ठीक है, पहा परत एकदा. Daniell cell consists of 2 half cells. In the first half cell, zinc rod is placed in 1 molar zinc sulfate solution. In the second half cell, copper rod is placed in 1 molar copper sulfate solution. These two half cells are internally connected by salt bridge. Salt bridge. These two half cells are internally connected by the salt bridge. Now, externally connected by the metallic wire. Externally, these are connected with the metallic wire. Externally यांना metallic wire ने connect करायचे आपल्याला. These two are externally connected with the metallic wire. Externally connected with the metallic wire. And now here is a bulb to understand whether electricity is flowing or not. Now this can be understood by using this bulb. Now here may be the switch here. इथे स्विच असू शकतात, त्याची काय अडचण नाही. ठीक आहे ना. चला, तर काय होता विषय माझा, दिस इज अ स्टँडर्ड कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅनियल सेल. ते डॅनियल सेल मध्ये काय काय सांगितलं कन्स्ट्रक्शन लक्षात ठेवा. डॅनियल सेल कन्सिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स. इन द फर्स्ट हाफ सेल, झिंक रॉड इज प्लेस्ड इन 1 molar zinc sulfate solution. In the second half cell, copper rod is placed in 1 molar copper sulfate solution. These two half cells are internally connected by the salt bridge and externally connected by the metallic wire. Clear? Internally connected by the salt bridge and externally connected with the metallic wire. ठीक. आता यामध्ये तुमच्या मनामध्ये काही प्रश्न पडायला पाहिजेत आणि ते पडणं गरजेचे. कोणकोणते प्रश्न तुमच्या डोक्यामध्ये पडायला पाहिजेत हे तुम्हाला शेवटी मी सांगेल. पहिले कन्स्ट्रक्शन लक्षात ठेवा. प्रिन्सिपल आठवतं का? व्हॉट इज प्रिन्सिपल ऑफ द डॅनियल सेल? Principle of the Daniell cell is that Daniell cell converts chemical energy into the electrical energy by spontaneous redox reactions. Clear? Point number 2, construction. Daniell cell consists of 2 half cells. In the first half cell, zinc rod is placed in 1 molar zinc sulfate solution, and the second half cell, copper rod is placed in 1 molar copper sulfate solution. These two half cells are internally connected by the salt bridge and externally connected with the metallic wire. Internally connected with the salt bridge. मध्ये हा ग्लासचा काचेचा salt bridge आहे and externally connected with the metallic wire. Okay? This is the construction of the Daniell cell. तर व्होल्टेक सेल सर्वात पहिली व्होल्टेक सेल आपण स्टडी करतोय किंवा गॅल्व्हॅनिक सेल सर्वात पहिली आपण स्टडी करतोय. तिचं नाव आहे डॅनियल सेल. डॅनियल नावाच्या सायंटिस्टने सर्वात पहिली एक स्टँडर्ड सेल बनवली होती आणि ती स्टँडर्ड सेल कशी होती तर या प्रकारे होती. आता बघूयात आपण वर्किंग काय होईल. लक्षात वर्किंग काय हे आपण लक्षात आणू. पहिल्या 2 गोष्टी लक्षात येणं गरजेचं आहे, प्रिन्सिपल आणि कन्स्ट्रक्शन. काय काय सांगितलं प्रिन्सिपल आणि प्रिन्सिपल काय सांगितलं. डॅनियल सेल कन्सिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स. इन द फर्स्ट हाफ सेल, zinc rod is placed in 1 molar zinc sulfate solution.
In the second half cell, copper rod is placed in 1 molar copper sulfate solution. Now these two half cells are internally connected with the salt bridge and externally connected with the metallic wire. बस झालं construction. आता working आपण study करूयात. What is the working of the Daniell cell? Working. कोणती सेल स्टडी करताना या प्रोसिजर मधने जाणार आपण. प्रिन्सिपल, कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग काय आहे आणि यूज काय आहे, है ना, रिप्रेझेंटेशन वगैरे. तर वर्किंग काय, व्हेन द टू हाफ सेल्स आर टू हाफ सेल्स म्हणजे कोणत्या, झिंक रॉड इन झिंक सल्फेट सोल्युशन ही एक हाफ सेल, कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सोल्युशन ही दुसरी हाफ सेल. व्हेन द टू हाफ सेल्स आर internally connected by the salt bridge and externally connected with the metallic wire, then spontaneous redox reaction take place. Spontaneous redox reactions take place. Spontaneous redox reactions या ठिकाणी घडत असतात. When the two half cells are internally connected with the salt bridge and externally connected with the metallic wire, then internally connected with the salt bridge and externally connected with the metallic wire, then here spontaneous redox reactions takes place. आता कोणत्या spontaneous redox reaction घडतात, पहिली रिएक्शन at anode. Anode म्हणजे झिंक इलेक्ट्रोड. एनोड म्हणजे ज्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन होतं, आणि म्हणजेच तो असतो झिंक रॉड. आपल्याकडे लक्षात ठेवा, झिंक रॉडवर ऑक्सिडेशन होतं. कसं ऑक्सिडेशन होतं बघा, झिंक विल डोनेट 2 electrons and will form the Zn2 plus ion. झिंक हा Zn2 plus ion बनवतो, पण त्यासाठी त्याला 2 इलेक्ट्रॉनचा लॉस करावा लागेल. नाउ दिस विल बी द ऑक्सिडेशन, याला बोलतो आपण ऑक्सिडेशन. ऍट द सेम टाइम रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऍट कॅथोड. नाउ व्हाट विल हॅपन, कॅथोड Cr reduction will take place. Now here this is the copper rod. Now the copper rod you will find here reduction will take place, and that reduction is Cu2 plus will accept the 2 electrons and will form the copper. Zn will form the Zn2 plus ion and 2 electron will be lost, that is oxidation. Cu2 plus will accept the 2 electron will form the copper and this will be the reduction. हे reduction घडेल. तर ऑक्सिडेशन झालं झिंक रॉडवर, रिडक्शन झालं कॉपर रॉडवर. परिणाम काय होईल माहिती आहे का, झिंक ऍटम जो आहे हा झिंक ऍटम आहे रॉडवरचा, आणि तो रॉडवरील झिंक ऍटम हा झिंक आयनच्या स्वरूपात चालला. म्हणजे बघा इथं झिंक सोल्युशन होतं, याच्यामध्ये झिंक रॉड होता हा. तर यामध्ये झिंक रॉड हा झिंक सल्फेटमध्ये टाकल्यामुळे रॉडवरचे ऍटम कुठे चालले, झिंक आयनच्या स्वरूपात चालले, सोल्युशन मध्ये चालले. परंतु कॉपरवर काय झालं हे बघा, कॉपर सोल्युशन, कॉपर सल्फेट सोल्युशन याच्यावर मध्ये टाकलेला आपण कॉपर रॉड. तर इथं काय झालं, आयन हे रॉडवर जमा होऊ लागले, मी उलटी प्रक्रिया चालली. इथं रॉडवरचे झिंक ऍटम सोल्युशन मध्ये चालले. कोणत्या स्वरूपात चालले, ऍटमच्या स्वरूपात जाणार का, नाही, कधीच नाही, आयनच्या स्वरूपात जाणार. सोल्युशन मध्ये काय असतं, आयन असतं, ऍटम थोडी असतात. हे बघा ZnSO4 जर घेतला मी, झिंक सल्फेट सोल्युशन जर घेतलं तर त्याच्यात झिंक सल्फेट असतो का, नाही. झिंक सल्फेटचं सोल्युशन घेतलं म्हणजे झिंक सल्फेटला पाण्यात टाकलं मी, तर सोल्युशन मध्ये काय सापडेल आपल्याला, तर सोल्युशन मध्ये सापडेल झिंक 2 प्लस आयन अँड सल्फेट 2 मायनस आयन. तर हे 2 आयन असतात, झिंक सल्फेट नसतो. समजा मी सोडियम क्लोराईडला पाण्यात टाकलं तर पाण्यात काय सापडेल मला, मीठ सापडेल का, नाही सापडत. Na प्लस आणि Cl मायनस आयन सापडतात, हे लक्षात ठेवा. CuSO4 ला वॉटर मध्ये टाकलं तर कॉपर आयन आणि सल्फेट आयन सापडतील मला, लक्षात राहिलं. म्हणजे मॉलिक्यूल CuSO4 चा सापडणार नाही, ZnSO4 चा असा अखंड मॉलिक्यूल सापडत नाही, NaCl चा अखंड मॉलिक्यूल सापडत नसतो. तर लक्षात ठेवा, सोल्युशन मध्ये झिंक आयन आणि सल्फेट आयन आहे. जसं मी रॉड त्याच्यात टाकेल, झिंक ऍटम जे रॉड वरचे आहेत ते सुद्धा आयन बनतील आणि ते सोल्युशन मध्ये जातील. इथं उलट घडायला. आता इथे काय होऊ लागलं, सोल्युशन मध्ये तर कॉपर आयन आणि सल्फेट आयन आहेत, पण काही कॉपर आयन, मी शब्द काय वापरला, काही कॉपर आयन हे काय होतील, रॉडवर जमा होतील. पण त्यासाठी काय करावं लागेल, त्यांना इलेक्ट्रॉन गेन करावं लागेल. म्हणजे त्यांचं काय व्हायला पाहिजे, रिडक्शन. म्हणजे बघा इथले काही ऍटम हे झिंक आयन बनतील आणि सोल्युशन मध्ये जातील, इथले काही आयन हे कॉपर ऍटम बनतील आणि रॉडवर जमा होतील. म्हणजे परिणाम काय होणार आहे माहिती आहे का तुम्हाला,
झिंक रॉडचं वजन हळूहळू कमी कमी होत जाईल आणि कॉपर रॉडचं वजन हळूहळू वाढत वाढत जाईल. हे शब्द लक्षात ठेवा आणि टेक्निक आठवणीत ठेवा. कालांतराने जसजशी तुम्ही ही डॅनियल सेल वापरू, हे काय एकाच वेळी घडणार नाही, हे स्टेप बाय स्टेप घडत चालेल. एकाच वेळी घडत नसते, स्टेप बाय स्टेप घडणार आणि खूप स्लो प्रोसेस होणार. आणि स्पॉन्टेनियस आहे त्यामुळे अर्थात स्लो तर होणारच आहे. नॉन स्पॉन्टेनियस असेल तर फास्ट होते प्रोसिजर. हे थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपण चांगल्या प्रकारे माहित आणलेलं आहे. तर आता स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन घडते. मात्र स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कशी घडते, तर झिंक ॲटम हा झिंक आयन बनतो आणि सोल्युशन मध्ये पास होतो. कॉपर रॉडवर काय होईल, कॉपर आयन सोल्युशन मधले कॉपर ॲटम बनतील आणि रॉडवर जमा होतील. म्हणजे झिंकचे झिंक आयन बनतील आणि कॉपर आयनचे कॉपर बनतील. तर झिंकचे झिंक आयन बनल्यामुळे ऑक्सिडेशन होईल आणि कॉपर आयनचं कॉपर बनल्यामुळे रिडक्शन होईल. तर झिंक रॉड वर ऑक्सिडेशन घडेल, कॉपर रॉडवर रिडक्शन घडेल. परिणामतः ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन सायमल्टेनियस प्रक्रिया होतील. सायमल्टेनियस म्हणजे एका वेळी प्रक्रिया होईल. इकडनं झिंक हा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल आणि तिकडनं इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतील. म्हणजे इलेक्ट्रॉन कोणीकडून कोणीकडे चालले, झिंक रॉडकडनं इलेक्ट्रॉन निघायला लागले आणि चालले कोणीकडे, कॉपर इलेक्ट्रोडकडे इलेक्ट्रॉन चाललेले आहेत. म्हणजे झिंक कडून इलेक्ट्रॉन निघणार, कॉपरकडे इलेक्ट्रॉन जाणार आणि आपल्याला माहिती इलेक्ट्रॉनचा फ्लो मग आता एक्सटर्नल सर्किट मधून सुरू होईल. आणि जसा इलेक्ट्रॉनचा फ्लो सुरू होईल तर मीन्स इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम द झिंक टू कॉपर. म्हणजे आपण जी सेल काढलेली आहे, आपण जी ही सेल काढलेली आहे लक्षात ठेवा. या सेलमध्ये हे दोन इलेक्ट्रोड्स आहेत लक्षात ठेवा. हे दोन इलेक्ट्रोड, झिंक इलेक्ट्रॉन आणि कॉपर इलेक्ट्रोड, या दोन हाफ सेल्स आहेत. या दोघांना मध्यंतरी आपण सॉल्ट ब्रिजने कनेक्ट केलेले. कशाने कनेक्ट केलेले, आपण याला सॉल्ट ब्रिजने कनेक्ट केलेला आहे. आणि एक्सटर्नली यांना मेटॅलिक वायरने कनेक्ट केलेले. एक्सटर्नली कशाने कनेक्ट केलेले, यांना मेटॅलिक वायरने कनेक्ट केलेले विसरू नका. आता जसं इथं तो मध्ये सॉल्ट ब्रिज आहे, हा आहे की नाही. तर इथे हा झिंक रॉड आहे. झिंक रॉडवर काय होईल, ऑक्सिडेशन होईल. Zn will produce the Zn2 plus and 2 electrons will be lost. Now these electrons will be transferred and at the copper rod what will happen, at the copper rod Cu2 plus will accept the 2 electrons and will form the copper. It means that, listen here carefully, the electrons are flowing, flow of electron takes place from zinc to copper. झिंक पासून कॉपर कडे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होईल. अँड डोंट फॉरगेट द इलेक्ट्रिसिटी विल हॅव द अपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रिसिटी विल हॅव द अपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रिसिटीचा फ्लो हा अपोजिट सुरू होईल. दिस इज अ फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो आणि करंटचा फ्लो एकमेकांच्या अपोजिट असेल. इलेक्ट्रॉन फ्लो होता झिंक पासून कॉपर कडे आणि करंट फ्लो होतो कॉपर पासून झिंक कडे. म्हणजे हायर पोटेन्शियल कोणाचं झालं, कॉपरचं. लोअर पोटेन्शियल कोणाचं झालं, झिंकचं. तर अशा प्रकारे कॉपर कडून झिंक कडे इलेक्ट्रिसिटीचा फ्लो होतो आणि झिंक कडून कॉपर कडे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होतो. याच्याशीच रिलेटेड त्या ठिकाणी छोटंसं अॅनिमेशन ट्राय केलेलं आहे मी. एकदा बघून घ्या एकदा व्यवस्थित. हे बघा, ही त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसते डॅनियल सेल. हे बघा डॅनियल सेल. या डॅनियल सेल मध्ये ही एक पहिली हाफ सेल, ही दुसरी हाफ सेल. यामध्ये इथे ठिकाणी तुम्हाला दिसेल याच्यामध्ये झिंक सल्फेट, त्याच्यात कॉपर सल्फेट सोल्युशन टाकलेलं आहे मी. त्याच्यानंतर इथे ठिकाणी हे कॉपर सल्फेट सोल्युशन, हे झिंक सल्फेट सोल्युशन. त्याच्यामध्ये कॉपर सल्फेट मध्ये कॉपरचा रॉड टाकतोय. त्याच्यानंतर झिंक सल्फेट मध्ये झिंकचा रॉड टाकतोय इथे मी. त्याच्यानंतर इथे दोन हाफ सेल्स आपल्या तयार झाल्या. आता दोन हाफ सेल्स तयार झाल्याच्या नंतर मध्ये जोडलेला आपण कोण, सॉल्ट ब्रिज जोडलेला इथे. हे बघा सॉल्ट ब्रिज. आणि सॉल्ट ब्रिजने एक इंटरनल कनेक्शन दिलं आणि एक्सटर्नल कनेक्शन देण्यासाठी मेटॅलिक वायर जोडलेली आहे. आणि मध्ये बल्ब जोडला, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते का नाही. आता स्विच आपण दाबू. स्विच दाबलं की त्या ठिकाणी बघा इथे बल्ब ग्लो होईल. बल्ब ग्लो होतो म्हणजे याचा अर्थ करंट फ्लो होतो. पण करंट कसा फ्लो होऊ लागला बघा, करंट कॉपर कडून झिंक कडे फ्लो होऊ लागला. कशामुळे, तर इलेक्ट्रॉन फ्लो होऊ लागलेले. तर बघा करंट अगोदर असा फ्लो झाला, आता इलेक्ट्रॉन या प्रकारे फ्लो होऊ लागले. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं काय, तर करंटची डायरेक्शन आणि इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन एकमेकांच्या अपोजिट असते. डायरेक्शन ऑफ करंट अँड डायरेक्शन ऑफ युअर व्हॉट इलेक्ट्रॉन्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज अ व्हेरी सिंपल डॅनियल सेल. तरी डॅनियल सेल. तर मला वाटत काय अडचण येईल म्हणून एकदा परत रिपीट करू. रिॲक्शन काय होते आपल्या. पहिली रिॲक्शन होती रिॲक्शन ॲट ॲनोड. रिॲक्शन ॲट ॲनोड. नाउ व्हॉट हॅपन्स, रिॲक्शन ॲट ॲनोड. ॲनोडवर काय रिॲक्शन होईल, ॲनोडवरती नेहमी ऑक्सिडेशन घडेल. ऑक्सिडेशन म्हणजे एओ. कोणता इलेक्ट्रोड येतो, तर झिंक इलेक्ट्रोड आहे किंवा झिंक रॉड आहे.
झिंक रॉडवर ऑक्सिडेशन घडेल, म्हणजे या दरम्यान काय होईल, झिंक विल डोनेट द 2 electrons and will form the zinc ions. Now at the same time reaction taking place at cathode. On the cathode there is always the reduction, and it is the copper rod. On the copper rod there is a reduction. So Cu2 plus will accept the 2 electrons and will form the copper. So this is oxidation and this is the reduction. So oxidation takes place on the zinc electrode, reduction takes place on the copper electrode. Now the net cell reaction will take place. Now what is the net cell reaction? The net cell reaction काय घडेल? Net cell reaction taking place is that sum of these two reactions, दोन reaction ची sum होईल. Zn will give Zn2 plus ion plus 2 electrons, and Cu2 plus will accept the 2 electrons and will form the Cu. Now here what will happen? Addition will take place. Loss of 2 electron, gain of 2 electron will be cancelled. So now what is the ultimate reaction? Ultimate reaction form will be the Zn plus Cu2 plus, and it will give the Zn2 plus and plus will be the Cu. This is the redox reaction. So the redox reaction is that Zn will give Cu2, Zn reacts with the Cu2 plus, Zn2 plus and Cu is formed there. So this is the spontaneous redox reaction. तर याला स्पॉन्टॅनियस रिडॉक्स रिएक्शन म्हणतात. तर कोणती आहे स्पॉन्टॅनियस रिडॉक्स रिएक्शन बघा, Zn plus Cu2 plus will form Zn2 plus and plus will be the Cu. Now oxidation number of zinc is here 0, कारण झिंक हा इथे फ्री स्टेट मध्ये, आणि फ्री स्टेट मध्ये असल्यामुळे झिंकचा ऑक्सिडेशन नंबर इथे 0 आहे. Cu2 प्लस आयन आहे त्यामुळे याचा ऑक्सिडेशन नंबर +2 आहे. सेम पुढे जाऊ, Zn2 प्लस आयन आहे त्यामुळे त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर +2 आहे, आणि कॉपर फ्री स्टेट मध्ये त्यामुळे त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर 0 आहे. हे तर ऑलरेडी माहिती आहे आपल्याला. आता झिंकचा ऑक्सिडेशन नंबर 0 चा बनलेला आहे +2, means there is increase in oxidation number, so this is the oxidation, and +2 changes to 0 means there is a decrease in oxidation number and hence it is a reduction. तो ऑक्सिडेशन झालं झिंकवर, रिडक्शन झालं कॉपरवर. झिंकवर ऑक्सिडेशन झालं, रिडक्शन झालं कॉपरवर, आणि अशा प्रकारे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस. अँड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, डोंट फॉरगेट द सेल पोटेन्शियल चा पॉइंट जर मला सांगायचं म्हटलं तर मी इथे ठिकाणी असं बोलेल, ड्यू टू दीज स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन द सेल जनरेट्स अ पोटेन्शियल ऑफ 1.1 व्होल्ट. या स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शनचाच भाग असा होईल की ही सेल 1.1 व्होल्ट एवढं पोटेन्शियल डेव्हलप करेल. डॅनियल सेल किती पोटेन्शियल डेव्हलप करते? 1.1 व्होल्ट. दिस मच अमाउंट ऑफ पोटेन्शियल विल बी डेव्हलप बाय दिस डॅनियल सेल. तर डॅनियल सेल मध्ये पहिला पार्ट सांगितला प्रिन्सिपल, दुसरा सांगितलं कन्स्ट्रक्शन, तिसरा सांगितलं वर्किंग. सांगा पहिला पॉइंट कोणता सांगितला? प्रिन्सिपल. डॅनियल सेल कन्वर्ट्स chemical energy into the electrical energy by spontaneous redox reaction. Construction काय लिहिले चेक करा. Daniell cell consists of 2 half cells. बघा शब्द न शब्द तिथे दिसायला पाहिजे. Daniell cell consists of 2 half cells. In the first half cell, zinc rod is placed in 1 molar zinc sulfate solution, and the second half cell, copper rod is placed in 1 molar copper sulfate solution. These 2 half cells are internally connected by the salt bridge and externally connected with the metallic wire. आता तुम्हाला salt bridge कशाला आहे? Salt bridge is for the solution contact and metallic wire is for the electrical contact. बघू आपण तो कसा असतो तो नंतर. पुढे पॉइंट आहेत आपल्याला ते. पुढे सांगितलं होतं वर्किंग. काय सांगितलं वर्किंग बघा? When the 2 half cells म्हणजे zinc half cell and copper half cells are internally connected by the salt bridge and externally connected by the metallic wire, then spontaneous redox reactions will take place. And due to the spontaneous redox reaction, the cell will generate the potential of 1.1 volt. हे बघा 1.1 volt एवढं potential generate झालं. And during the spontaneous redox reaction taking place are oxidation होईल zinc rod वर. तर तिथे रिएक्शन काय लिहिली बघा, Zn will give Zn2 plus 2 electron, आणि रिडक्शन काय होईल, Cu2 plus will accept the 2 electron will form the copper. तर झिंकचा झिंक आयन बनतो, कॉपर आयनचा कॉपर बनतो. ह्या दोन्ही रिएक्शन्स म्हणजे कोणत्या रिएक्शन्स? ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन. या दोन्ही रिएक्शन्स सायमल्टेनियसली घडतात, त्यामुळे या रिएक्शनला आपण बोलतो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. आणि स्पॉन्टेनियस व्हाव्यात म्हणूनच ही अशी असेंब्ली केलेली आपण. कशी?
झिंक रॉडला झिंक सल्फेटमध्ये टाकणे, कॉपर रॉडला कॉपर सल्फेटमध्ये टाकणे, आहे की नाही. तर ही असेंब्ली बनवण्याचं जे रिझन आहे ना ते स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन जनरेट होण्यासाठी आहे. आता तुमच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झालेले असतील काही, पण त्याच्या अगोदर आणखी 1-2 पॉईंट मी कव्हर करतो आणि मग तुमच्या मनामधले प्रश्न निर्माण त्या ठिकाणी झालेले मी त्याची उत्तर देतो. पुढे पोटेन्शियल तर सांगितलं, पोटेन्शियल ऑफ द सेल इज 1.1 व्होल्ट. या सेलला रिप्रेझेंट सुद्धा केलं जातं. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सेल, रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सेल, रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सेल, सेलचं रिप्रेझेंटेशन. याच्यामध्ये 2 हाफ सेल्स आहेत. हे दोन्ही हाफ सेल्स आपल्याला स्टँडर्ड पद्धतीने रिप्रेझेंट करता येतात. आता ही डॅनियल सेल हे तर एक एसओपी नुसार तयार झालेली सेल आहे. एसओपी म्हणजे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस नुसार तयार झालेली सेल आहे. परंतु महत्वाची गोष्ट अशी आहे की प्रत्येक सेलला काहीतरी कन्स्ट्रक्शन असेल, प्रत्येक सेलला काहीतरी डिझायनिंग असेल, तर ती सेल आपल्याला समजावी, लक्षात यावी. म्हणून आपण या डॅनियल सेलचं रिप्रेझेंटेशन बघू. तर डॅनियल सेलचं रिप्रेझेंटेशन असं लक्षात ठेवा, झिंक रॉड placed in ZnSO4 solution. This is now 1 molar. Now there is a double vertical line. Now there is another half cell CuSO4, 1 molar solution. CuSO4 मध्ये ठेवलेला copper. Now zinc rod is in zinc sulfate and copper rod is in copper sulfate. परिणामी असा होईल की झिंक रॉड हा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेल आणि झिंक रॉडवर चार्ज येईल मायनस. कॉपर रॉड इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करेल, कॉपर रॉडवर चार्ज येईल प्लस. तर इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम द झिंक टू कॉपर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन and current will be in the opposite direction. So current will flow in opposite direction, that is from copper to zinc. Copper पासून zinc पर्यंत current ची डायरेक्शन आपल्याला दिसून येईल. This is the direction of flow of current and this is the direction of flow of electron. So electron flow from the zinc to copper and current flow from the copper to zinc. तर या प्रकारे डॅनियल सेलला जनरली या प्रकारे रिप्रेझेंट केलं जातं. या डॅनियल सेलचे 2 हिस्से लक्षात ठेवा. पहिला हिस्सा आहे लेफ्ट साइड, दुसरा हिस्सा आहे राईट साइड. या लेफ्ट साइडचा जो हाफ सेल आहे त्याच्यावर चार्ज आहे मायनस आणि राईट साइडचा जो हाफ सेल आहे त्याच्यावर चार्ज आहे प्लस. हे लक्षात ठेवायचं. प्लस चार्ज म्हणजे हायर पोटेन्शियल, म्हणजे इथे कॉपरचं पोटेन्शियल झिंकच्या पोटेन्शियल पेक्षा जादा आहे. लक्षात राहिलं. दिस इज द सेल रिप्रेझेंटेशन. आता नीट लक्ष द्या, प्रत्येक गोष्टीचा अर्थ तुम्हाला सांगतो मी. परत एकदा पोटेन्शियल किती होतं आठवतं याचं, 1.1 व्होल्ट. काही लोक म्हणतील सर इथे या ठिकाणी पहिला प्रश्न आमचा असा आहे, कारण तुमचे मनामध्ये प्रश्न डेव्हलप झालेले पाहिजेत. लक्षात ठेवा, मनामध्ये प्रश्न डेव्हलप झालेले पाहिजेत. जर क्वेश्चन जर डेव्हलप झाले तर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजेल ना, सकाळी समजणार नाही. आठवण ठेवा. पहा इथे ठिकाणी झिंक रॉड आहे हा आणि हा कॉपरचा रॉड आहे. आता झिंक रॉडवर एक रिॲक्शन घडते, ती म्हणजे Zn गिव्हज अ Zn2+ आणि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि कॉपरवर काय होतं, Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव्ह द Cu. असं बोललो तुम्हाला मी. तुम्ही म्हणताल सर झिंकने इलेक्ट्रॉन डोनेट केले त्यामुळे इलेक्ट्रॉन इथून असे फ्लो झाले. आपण बिलकुल ॲनिमेशन करून खतरनाक दाखवलं होतं, बरोबर आहे. या प्रकारे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो झाला. दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग इलेक्ट्रॉन इथे झिंक पासून कॉपर कडे गेले आणि करंट हा कॉपर पासून झिंक कडे फ्लो झाला. करंट कसा फ्लो झाला, करंट फ्लो झाला कॉपर पासून झिंक कडे. असा करंटचा फ्लो इथे ठिकाणी झालेला आहे. लक्षात ठेवा, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. मग प्रश्न असा आहे, झिंकने इलेक्ट्रॉन दिले आणि कॉपरने इलेक्ट्रॉन घेतले आणि इलेक्ट्रॉनचं देवाणघेवाण झाली. इलेक्ट्रॉन त्यामुळे फ्लो झाले. इलेक्ट्रॉन जर फ्लो झालेले असतील तर इलेक्ट्रॉन फ्लो होत असताना मग या सॉल्ट ब्रिजने काय केलं, देणाऱ्याने इलेक्ट्रॉन दिले, घेणाऱ्याने घेतले. मग मध्ये सॉल्ट ब्रिज कशाला टाकला होता, इथे तुम्हाला आठवत असेल इथे मध्ये एक सॉल्ट ब्रिज टाकलेला आपण, हा ना. हा सॉल्ट ब्रिजचं काम काय आहे, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज. विनाकारण कशाला, डेकोरेशन थोडी येते, बरोबर. तर हे सॉल्ट ब्रिज कशाला ठेवलेलं असेल आणि नेमकं सॉल्ट ब्रिज काय आहे हे आपल्याला समजावं, यासाठी आपण सॉल्ट ब्रिजवर एक सेपरेट पॉइंट घेणार आहोत. लक्षात ठेवा, व्हाय द सॉल्ट ब्रिज इज देअर अँड व्हॉट इज प्रेझेंट इन इट अँड व्हॉट इज फंक्शन ऑफ इट. सॉल्ट ब्रिज कशासाठी आहे आणि त्याचं फंक्शन काय आहे, काय कसं डिझाईन करायचं आपण त्याचं. सॉल्ट ब्रिज नसेल तर काय होईल. एक गोष्ट ऍडव्हान्स बोलतो तुम्हाला मी, सॉल्ट ब्रिज नसेल तर ही सेल वर्किंग मध्ये येत नाही. सॉल्ट ब्रिज नसेल तर ही सेल वर्किंग मध्ये येत नाही. या सेलचं पोटेन्शियल आपण सांगितलं 1.1 व्होल्ट, पण सॉल्ट ब्रिज जर नसेल तर या सेलचं पोटेन्शियल विसरू नका 0.0 व्होल्ट असतं. 0.0 व्होल्ट असतं सॉल्ट ब्रिज जर नसेल तर.
परंतु सॉल्ट ब्रिज जर असेल तर या सेलचा पोटेन्शियल येतो 1.1 व्होल्ट. ठीक आहे. दुसरा प्रश्न, झिंक रॉड झिंक सल्फेट मध्येच का टाकला, कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट मध्येच का टाकला, झिंक रॉड कॉपर सल्फेट मध्ये का नाही टाकला, किंवा कॉपर रॉड झिंक सल्फेट मध्ये का नाही टाकला, किंवा झिंक रॉडला एखाद्या सोडियम क्लोराईड मध्ये का नाही टाकलं, सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये का नाही टाकलं. तर याची रिझन काय आहेत याच्या संदर्भात सुद्धा आपल्याला एक सेपरेट पॉईंट आहे. लक्षात राहिलं, सेपरेट पॉईंट आहे. नंबर 2 चा पॉईंट त्या ठिकाणी आहे. पहिला पॉईंट सॉल्ट ब्रिज बद्दल बोलू आपण. सॉल्ट ब्रिज का वापरायचं, डिझायनिंग काय, फंक्शन काय. दुसरा पॉईंट आपण बघू, त्यांनी हेच का घेतलं, झिंक रॉडला झिंक सल्फेट मध्येच का टाकलं, कॉपर रॉडला कॉपर सल्फेट मध्येच का टाकलं, त्यासाठी इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल हा पॉईंट इथे पाहावा लागेल आपल्याला. पॉईंट नंबर 3, तिसरा पॉईंट, ही सेल मी रिप्रेझेंट केली बघा आता थोड्या वेळापूर्वी. डॅनियल सेल रिप्रेझेंट करताना या प्रकारे रिप्रेझेंट केली, अशीच का रिप्रेझेंट करायची, याचे रूल्स काय आहेत, हे तिसरा प्रश्न लक्षात ठेवा. चौथा प्रश्न, डॅनियलने तर चला झिंक आणि कॉपरची सेल बनवली, आम्हाला जर सेल बनवायचं म्हटलं तर कसं बनवायचं, कोणते इलेक्ट्रोड घ्यायचे आणि कसे घ्यायचे, त्याचे रूल्स काय, तर त्यासाठी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड आपल्याला बघावे लागतील. लक्षात राहिलं. आणि शेवटचा लास्ट क्वेश्चन असा आहे, झिंक रॉड नेच इलेक्ट्रॉन का दिले आणि कॉपर रॉड नेच इलेक्ट्रॉन का घेतले, हे आपल्याला समजणं खूप खूप गरजेचं आहे. समजलं. कॉपर बी इलेक्ट्रॉन देऊ शकत होता ना, Cu गिव्ह Cu2+, आणि झिंक बी इलेक्ट्रॉन घेऊ शकत होता Zn2+++ 2 इलेक्ट्रॉन. असं का नाही झालं, झिंकनेच इलेक्ट्रॉन दिले आणि कॉपरनेच इलेक्ट्रॉन घेतले, असं का झालं. तर याचे रिझन आपल्याला माहित करायचे आहेत. आणि यासाठी ही डॅनियल सेल हा बेस घेतलेला आपण. इथून पुढे ज्या ज्या वेळेला आपल्याला व्होल्टेज सेल स्टडी करायची, ज्या ज्या वेळेला गॅलॉनिक सेल स्टडी करायची, त्या त्या वेळेला आपल्याला ह्या डॅनियल सेलची आठवण येईल आणि डॅनियल सेलवरनंही आपल्याला पुढे चालायचे आठवणीत ठेवा. त्यामुळे जेव्हा आपण स्टडी करूयात आता त्यावेळेस या सर्व प्रश्नांची उत्तर आपल्याला शोधायची आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तर आपल्याला फाइंड आउट करायची आहेत की नेमकं असं का झालं, नेमकं तसं का झालं. समजलं. तर बघूयात आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये एक एका क्वेश्चनचे आन्सर घेणार आहोत. आता आपण डिस्कस केलेलं आहे. ठीक, थांबवा.